So here is NB, B means base, PE means emitter, E means emitter. So it's electron concentration, it's mole concentration, and it depends on other parameters. These are well-known equations for solid state devices. So using 4.2.5, this equation can be modified into this form. In this case, the intrinsic concentrations within intrinsic concentration is NIB, NIE. Within the emitter and base regions are same. However, in HBT, NIB and NIE are different since the concentration semiconductor matrices are different. You know, intrinsic carrier concentration for silicon is different from intrinsic concentration of germanium. So when you prepare a heterojunction, there are two types of material. So intrinsic carrier concentration different for them and corresponding band gaps will be different. So in an HBT, the band gap of the emitter is larger than that of the base. The difference in band gaps is del Eg. Clearly, Ny is smaller than N1b, since the gap of the emitter is larger than that of the base. So band gap, there is a band gap difference and difference in intrinsic concentration, and emitter concentration is small, is smaller than base. Since the gap of the emitter is larger than that of the base. As a result, beta is larger for HBT than in BGT. So this is the difference here. HBT's beta is larger than BGT. So if we ask a question like this, why it is different and why it is larger, then you will be answered. You will be able to answer the question using this equation and previous comments. Important result given by equation 40 is that due to difference in intrinsic concentration, the base doping concentration can be larger than the limiting doping concentration, and the gain can still be large. So this is a special characteristic of HBT. For example, in an HBT with an aluminum gallium arsenide structure and a gallium arsenide base, মানে জিনিসটা হচ্ছে যে এরকম আর কি, এইচবিটি স্ট্রাকচার তৈরি করতেছো, এ সাইডে তুমি এমিটার দিচ্ছ যেটা, সেটা হচ্ছে তোমার এইটা অ্যালুমিনিয়াম গ্যালিয়াম আর্সেনাইড একটা কম্পোনেন্ট, আর এখানে দিচ্ছ তুমি বেস। তো বেসটা হচ্ছে তোমার গ্যালিয়াম আর্সেনাইড বেস। তো সেখানে দ্য রেশিও অফ এনআই গুলার হচ্ছে এত ইজ গুলো এত হলে স্কোয়ার ইজ অ্যাবাউট, এটা যদি স্কোয়ার করো, এটা আসলে ভাগ চিহ্ন, এটা কিন্তু ইজুকাল টু না। তাহলে আমরা যদি এনআই বি আর এনআই ই এদের রেশিও বের করি, তাহলে দ্যাট উইল বি ভেরি হাই অ্যাম্পলিটিউড 10⁵ ওইটা স্কোয়ার করি, যদি এটাকে স্কোয়ার করতেছি কারণ হলো এই রিলেশন এখানে স্কোয়ার আছে, তো স্কোয়ার করলে দেখা যাচ্ছে এটা 10⁵ হচ্ছে। Therefore the base can be doped with 100-fold larger than the emitter, ঠিক আছে, and beta is about 1000, ঠিক আছে। এরকম একটা ইয়ে হচ্ছে, যদি আমরা এই দুজনের রেশিওকে 100 করি, তাহলে দেখা যাবে যে বিটার ভ্যালু এরকম 1000 গুণ হয়ে যাচ্ছে। তো দ্য ইউজ অফ ওয়াইড ব্যান্ড গ্যাপ এমিটার, এই যে এখানে যেটা দিচ্ছ, provides an excellent means of maintaining a high current gain, তার মানে কারেন্ট গেইনটা আমরা মেনটেন করতে পারছি বেশি at a high base doping concentration, এবং বেজেও খুব ভালো ডোপিং কনসেন্ট্রেশন রাখতে পারছি যে এই জায়গাটা, এই এনআইবিটি, অ্যান্ড কনকমিটেড হাই ফ্রিকোয়েন্সি পারফরমেন্স, এবং তার ফলে আমরা হাই ফ্রিকোয়েন্সি পারফরমেন্সও যেতে পারছি। তো কাজে শুধুমাত্র হোমোজাংশনের ক্ষেত্রে, বিজেটির ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা ছিল, এটা এখানে ওই কম্প্রোমাইজটা করে আমরা জাস্ট হোয়াইট ব্যান্ড সেমিকন্ডাক্টর ইউজ করে এই জায়গাটায় জিনিসটা কম্প্রোমাইজ করতে পারছি এবং বেটার গেইন পাচ্ছি। এখন দেখি পরবর্তীতে ভিডিওতে কি ছিল। the ratio squared is about 10⁵. Therefore, the base can be doped 100-fold larger than the emitter and still about 1000. Beta is still about 1000. So beta cannot is not changed, but we will be able to create a structure where base concentration is 100-fold larger. The use of wide band wide band gap emitter provides an excellent means of maintaining high current gain, a high base doping concentration, and concomitant
high frequency performance. HBT devices can be made using either an abrupt or graded heterogeneous. That's what we have told you so far. There is a difference in between abrupt structure and graded structure. And abrupt is the structure, the wide bandgap emitter is grown immediately in contact with the narrow bandgap base, forming an abrupt transition from one material to another. One is very, very, very good neighbor, or very close to the other part. One part is very close to other part, so the concentration change or various parameter changes will be sharp, and it will be okay. The graded HBT, the transition from HBT is made gradual. So in the abrupt structure, they are very close to each other, very in contact with each other. So transition is abrupt. In the graded HBT, the transition from the emitter to base is made gradual. So there is a continuous change using compositional grading. There's no sharp potential disconnect. এখানে একটা নতুন টার্ম আসতেছে কম্পোজিশনাল ইয়েটা, এই জিনিসটা কম্পোজিশনাল গ্রেডিং। Is present. So if we consider electrostatic potential or V or energy, the change will not be sharp, it will be gradual at the heterointerface. The behavior of the device is somewhat different. To understand the essential difference between the abrupt and graded HBT, it is important to compare the equilibrium band diagrams for emitter and base regions. We can see this in figure 4.2.2. This is for abrupt case. You see the change in the heterointerface is abrupt. But in the graded case, you see the change is gradual. Okay, this is graded and this is abrupt. This is conduction band, this is valence band, this is conduction band, this is valence band. But here is the bending or change, and that change is gradual. But in this case, the change is abrupt. Okay. Now we go to back to the previous page again. Potential energy barriers for electron and hole ejection from the emitter and base respectively are QVN and QVP. We have studied these terms in solid state devices. So you know these terms. There will be difference between VP and VN. QVP and VN is different between the two device types. This implies that the potential energy barriers are different depending on whether the device is made with an abrupt structure or a graded heterojunction structure. Since the current flow in heterojunction depends on the potential energy barrier, emitter and base currents, the ratio will be different between the two devices. Hence, the value of common emitter current gain beta is different for the two devices. For example, in IGBT, abrupt IGBT, the VP minus VN can be found as follows. Summing up the energy difference between the two layout lines on each side of the junction, QVP plus EG2. এখানে তোমার এই যে পি সাইড আর এন সাইডের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা সেটা বের করতেছে এবং অ্যাব্রাপ্ট এবং গ্রেডেড এর জন্য এটার কম্পারিজনটা করবে। Plus del EV. That's the এখানে যে ফাই যেটা বলা হচ্ছে এটা আসলে ডেল, আর ইজি2 হচ্ছে সেকেন্ড সেমিকন্ডাক্টরের ব্যান্ড গ্যাপ, ঠিক আছে, আর ইজি1 হচ্ছে ফার্স্ট সেমিকন্ডাক্টরের ব্যান্ড গ্যাপ। আচ্ছা, আর এই ভিপি আর ভিএন হচ্ছে পটেনশিয়াল গুলো বলা হচ্ছে পি আর এন সাইডের। band offset, and this is QVN and EG1. So this relation relates the band gap, VP, VN, and band offset. So EG1 is the band gap energy of the wide band gap material. The left side of the figure, and EG2 is the band gap of the narrow band gap material. Recognizing the difference in the band gaps is simply del EG. So if we subtract del EG, তাহলে আমরা এখানে দেখতেছি কিউ ভিপি আছে, ওখানে কিউ ভিএন আছে, তো বিয়োগ করলে এটা আসবে। আর এখানকার ডেল ইজিটা, সরি ডেল ইবিটা ওইদিকে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে, আর ওখানে ডেল
EG1 আর EG2 এর ডিফারেন্সকে ডেল ইজি বলতেছে, তার মানে এটা আসলে ডেল। তো কাজে তোমরা এই, আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই দুটো ইকুয়েশন লেখার আগে দাঁড়াও একটু আগে যাই। একটু দাঁড়াও। Previous page again. Potential energy devices. Potential energy barriers are আচ্ছা এই hence the value of common emitter current এই অ্যাব্রাপ্ট, সরি, গ্র্যাজুয়ালের ছবিটা একটু আঁকো, আর এই ইকুয়েশন 4.2.7টা একটু লেখো, আর আমি রোল কলটা করি একটু। অ্যাব্রাপ্টের ছবিটা, সরি, গ্র্যাজুয়ালের ছবিটা আঁকো। আর অ্যাব্রাপ্টের ছবিটা কিভাবে একবার ভিডিওতে তো দেরি হচ্ছে পাইতে, দেখো দেখতেছি, এটা আগে শেষ করো তারপরে অ্যাব্রাপ্টের জন্য একটু জায়গা রেখো। রোল নাম্বার 1, 13, Yes, sir. 71, Present, sir. 72, 79, Yes, sir. 80, Yes, sir. 81, 83, Yes, sir. 87, Yes, sir. 100, Yes, sir. 129, 152, Present, sir. 163, Yes, sir. 64, Present, sir. 16123। Yes, sir. তো এক পাই নাই, 72 পাই নাই, 81 পাই নাই, আর 129। স্যার ইকুয়েশনটার ইয়াগুলা নোটেশন গুলা কোনটা ক্লিয়ার হইতেছে না। আচ্ছা আমি দেখি তো, এটা তোমার হচ্ছে, এটা হচ্ছে এখন হলো যে ইকুয়েশনটা যদি আনতে যাই তাহলে আমার তো বহুত ঝামেলায় পড়বো। আচ্ছা না না স্যার, আমি জাস্ট বলতেছি যে এই যে আচ্ছা আমি লিখে দিই তাহলে, বলে দিই। হ্যাঁ এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বলবেন। হচ্ছে কিউভিপি, এটা হলো কিউভিএন, এটা EG2, এটা EG1, আর এটা হচ্ছে ডেল ইবি, ক্যাপিটাল বি। আচ্ছা, ডেল ই বি। হ্যাঁ, আর EG1 এর এখানে নিচে বলা আছে ইজ দ্য ব্যান্ড গ্যাপ এনার্জি অফ দ্য ওয়াইড ব্যান্ড গ্যাপ ম্যাটেরিয়াল, প্রথমটা এমিটার যেটা। আর EG2 হচ্ছে ব্যান্ড গ্যাপ এনার্জি অফ দ্য ন্যারো ব্যান্ড গ্যাপ ম্যাটেরিয়াল, দ্বিতীয়টা যেটা বেস। জি স্যার। আচ্ছা ছবিটা আঁকা হয়েছে। জি স্যার। আচ্ছা এখন এই যে উপরের ছবিটা তো ভিডিওতে কোন জায়গায় আছে, যে উপরের ছবির একটা অংশ দেখতেছি। VP and VN, QVP and VN is একটু different দাঁড়াও, between এটা the two device types. এটা রিপিট হচ্ছে। Implies that the potential energy barriers are different with different heterogeneous. এই যে এরা চলে The গেল। ratio with heterogeneity implies that the potential for a greater heterogeneity. Hence, potential ওই energy barriers. হঠাৎ করে Since টান the দিলে current flow in heterogeneous potential hence, since the current flow in heterojunction depends on এটা the আনা বহুত ডিফিকাল্ট, আমি তোমার বই থেকে নিয়ে আসতেছি তাহলে। ডিফল্ট 20 কই, বই কই গেল ওইটা। আচ্ছা এটা তো কমন বেজ না, কত পৃষ্ঠা ছিল? স্যার 150। 150। 50 তো নাই, মানে আরেকটু পরে না? 50, হ্যাঁ এইটা একটু এ কেন কম, এই অ্যাব্রাপ্টের ছবিটা।
ডেল ইবিটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত পুরোটা। জি স্যার। আচ্ছা, এখন হলো এই আমরা 1 নম্বর ইকুয়েশন লিখছি, 2 নম্বর ইকুয়েশনটা লিখে ফেলো। এটা ডেল ইজি হবে, এটা ডেল ইবি হবে। দেখেছো 2? Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে আমি ভিডিওতে আবার ব্যাক করি। Potential energy barrier on each side of the junction. Eg1 is the band gap energy of the wide band gap material. The left side of the figure, Ag2 is the band gap of the narrow band gap material. Recognizing the difference in the band gaps is simply del Eg. So if we subtract del Eg2 from Eg1 or Eg1 from Eg2, then we get del Eg. So this equation becomes this equation. So from figure 4.2.2a, that means that energy band diagram figure, to a good approximation, we find that this band offset can be very close to del Ec. এই যে ব্যান্ড অফসেটটা আর এই যে ডেল ইসিটা, ডেল ইসি তো এটার সাথে এটার ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ ডেল ইসি, আর এটা হচ্ছে ডেল ইবি। তো এদেরকে অ্যাপ্রক্সিমেশন করতেছে, যেটা প্রায় সমান। Okay, band offset and del Ec is very close to each other. So in that case, using the assumption, the difference between TB and BM for an abrupt junction becomes like this. So you তাহলে এই কথাটা লিখে নাও যে গুড অ্যাপ্রক্সিমেশন ধরলে এই এটাকে 3 নম্বর ইকুয়েশন বলে অ্যাব্রাপ্ট এইচবিটির জন্য, এবং এটা হচ্ছে তোমার ডেল ইভি হবে। আর যদি বইতে যাও, এটা এই গুড অ্যাপ্রক্সিমেশনটা লেখে এটাকে হচ্ছে ডেল ইজি, এটা হচ্ছে ডেল ইসি। তো ডেল ইজি মানে কি, ইসি আর ইভির ডিফারেন্স। তো কাজে ডেল ইসির ডিফারেন্স থেকে আসে তোমার ওই যে অ্যাফিনিটি, না সরি অ্যান্ডারসনস রুল থেকে, ওখান থেকে আসে। তাহলে এটা এই ইকুয়েশনটা 3 নম্বর দিয়ে লেখো। আর যেখানে ডেল ইভি ইজ দ্য ভ্যালেন্স ব্যান্ড এজ ডিসকন্টিনিউটি। তো এটা হচ্ছে প্রথম কেস, যেটা গ্রেড অ্যাব্রাপ্টের জন্য। আর যদি গ্রেডেড ধরো, তাহলে ভিপি মাইনাস ভিএন ইজ ডিফারেন্ট। তো সামিং আপ দ্য এনার্জি ডিফারেন্স বিটুইন টু লেআউট লাইন্স অন দ্য আইদার সাইড জাংশন ইলস, তখন এই ইকুয়েশন আসবে। তো দিস ইজ ফর তোমার গ্রেডেড এইচবিটির জন্য ইকুয়েশন 4, এটা লেখো। আর এটা হলো ইকুয়েশন 3, দুটো লেখো। যেখানে এটাকে আমরা ডেল বলতেছি, দিস ইজ ডেল, দিস ইজ ডেল, এখানে ডেল টেল নাই। তো এখানে ডেল ইজি টার্ম গুলা যদি আবার ব্যাখ্যা করি, তাহলে এরকম একটা ফর্ম ইকুয়েশন 5 আসবে। তাহলে আমরা 3 পাচ্ছি ফর অ্যাব্রাপ্ট, 5 পাচ্ছি ফর গ্রেডেড এইচবিটি। তাহলে 3, 4, 5 তিনটে লিখে ফেলো। Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে এখানে যে 3, 4, 5 লিখে ফেলো। এখন আমরা যদি বইটাই কন্টিনিউ করি, তো as mentioned above, the current flow within the junction depends on the magnitude of the potential energy barriers for the electrons and holes at the heterointerference. কতটুক কারেন্ট যাবে তার মানে কি, কতটুক চার্জ ফ্লো করতে পারলো, চার্জ কিভাবে ফ্লো করবে, ব্যারিয়ার ওভারকাম করে চিন্তা করবে। তো এটা কি লেখো, কারেন্ট ফ্লো উইদিন দ্য জাংশন ডিপেন্ডস অন দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য পটেনশিয়াল এনার্জি ব্যারিয়ার্স ফর দি ইলেকট্রন হোলস। এই কথাটা একটু লেখো। সো দ্য কারেন্ট ডেন্সিটির ইকুয়েশন গুলোকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি, একটা ইলেকট্রন কারেন্ট, একটা হোল কারেন্ট, এবং এই জায়গাটা হলো ভাগ চিহ্ন, এই জায়গাটা হলো ভাগ চিহ্ন। আর ভিপি ভিএন এর ব্যাখ্যা এখানে আছে, দ্য মিন ইলেকট্রন এন্ড হোল ভেলোসিটিস ডিউ টু কম্বাইন্ড ইফেক্টস অফ ড্রিফট এন্ড ডিফিউশন। ঠিক আছে, তাহলে এই দুটোকে আমরা কি 6 এর এ 6 এর বি নামকরণ করতে পারি। 6 এর বি আমি এক জায়গায় লিখে দিলাম, তোমরা এটাকে 6 এর এ বলো, এটাকে 6 এর বি বলো।
এটা তুমি যদি কারেন্ট ডেন্সিটি হিসাব করো, কারেন্ট ডেন্সিটি মানে হচ্ছে চার্জ পার ইউনিট সেকেন্ড, মানে পার ইউনিট টাইম পার ইউনিট এরিয়া। তো দ্যাট ইজ হোয়াট কারেন্ট ডেন্সিটি ইজ অল অ্যাবাউট। এখন এখানে কাদের কাদের গুণ দেখাইছে, একটা যে ডোনরের কনসেন্ট্রেশন, অ্যাকসেপ্টরের কনসেন্ট্রেশন, এমিটারে এবং বেজে। তো সেই কনসেন্ট্রেশন কি পার সেন্টিমিটার কিউব। কনসেন্ট্রেশন মানে কি নাম্বার অফ চার্জ। আচ্ছা, তারপরে ওনারা কি করছেন, ভেলোসিটি বলছে। ভেলোসিটি মানে হচ্ছে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। আচ্ছা, তো তারপরে তো দিছে ই টু দি পাওয়ার ভিএন বাই কেটি। তো ওইভাবে হিসাব করে এটা সেন্টিমিটার, এটা কাটাকাটি গিয়ে সেন্টিমিটার স্কোয়ার হয়ে যায়। তাহলে সেন্টিমিটার স্কোয়ারের যে এরিয়া, প্রাক ক্রস সেকশনাল এরিয়া চলে আসে, সেকেন্ড চলে আসে। এখানে খালি কিউ কিউ টার্মটা, এক একজনের চার্জের টার্মটা দেখতেছি না। এখানে একটা কিউ থাকার কথা, কিউ এটা তো দেয় নাই দেখতেছি যে। আচ্ছা, 6 এর বি হয়েছে। Yes, sir. তাহলে অল ড্রয়িং করে আমরা নিচে যাই। আচ্ছা, তো এখানে বলছে কমন এমিটার কারেন্ট গেইন, যেটা বিটা বলছে, ইজ গিভেন বাই দ্য রেশিও অফ দ্য কালেক্টর টু বেস কারেন্টস, তাই না? তো ইফ ইউ অ্যাজিউম দ্যাট ফার্দার দ্যাট দ্য বেস ট্রান্সফার ফ্যাক্টর ইজ 1, দি কালেক্টর এন্ড এমিটার কারেন্টস আর ইকুয়াল। এটা সংজ্ঞাগুলা যেখানে বলা হয়েছিল, বেস ট্রান্সফার ফ্যাক্টর কতগুলো, 4টা সংজ্ঞা ছিল গত ভিডিওতে। তো সেখান থেকে আসে, যদি 1 হয়, the collector and emitter currents are equal. With this assumption, we obtained an estimate of the value of the beta denoted by এত। তাহলে এখানে কতগুলো অ্যাজাম্পশন ধরে এই বিটার ইকুয়েশনটা পাবো, সেই অ্যাজাম্পশনটা আমি আগে বলি। If we assume that base transfer factor is 1 and collector emitter currents are equal, ঠিক আছে, base transfer factorটা collector emitter currents is equal. With this assumption, we obtain the estimate the maximum value of beta. So this is your beta max. তো ম্যাক্স আসবে যখন জেএন জেপি ভাগ করে, এটা করে, এটা ভাগ চিহ্ন। এই 7 নম্বর ইকুয়েশনটা লেখো, তারপর আমি ভিডিওতে আবার যাচ্ছি। 7 নম্বর ইকুয়েশন আগে এই আন্ডারলাইনটা লেখো একটু। বুঝছে? जी सर। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমি তাহলে একটু ইয়াতে যাই, ভিডিওতে আবার ব্যাক করি। You can get this equation. There can be questions like this. For abrupt junction, prove that this is the equation. So you'll be able to consider, start from the energy band diagram, the corresponding explanations in 149 page, and come to up to this equation, and that will be the derivation or answer of the derivation question. In this case, del EV is the valence band H discontinuity. Now, what will happen for the graded HVT device? dP minus Vn is different. Using 4.2.2b, the bottom figure, we get that this equation will become qvn plus eg1 qvp plus eg2. So what is the difference here? In the abrupt case, the equation is like this, but in the this comes from this. So there is 3 parts: eg2, qvp, del eb. The right side is qvn and eg1. Here, the right one is qvn and eg1. That's clear. But left side is qvp plus eg2. But there is no del eb. So that happens for the graded junction, summing up the energy difference between the two layout lines on either side of its.
collecting terms and gain, del Eg for the difference. So difference is del Eg. So graded for the graded junction, this equation. And as mentioned above, the current flow within the junction depends on the magnitude of the potential energy barriers for the electrons and holes at the heterointerface. So the current equations, you know all these equations, Jp and Jn. This equation will be like this. You try to review the solid state device equations where you can get these equations. Vn and Vp are the mean electron and hole velocity due to combined effect of drift and diffusion. The common emitter gains beta is given by the ratio of collector to base current as usual. If we assume the further that is the base transfer factor is 1, the collector and emitter current are equal. With this assumption, we obtain an estimate that the maximum value of beta DC denoted by max is this one. You divide Jn by Jp, put these values here, and you get this equation. Using the result given by equation 4.2.9 and 4.2.11 for graded, this was graded case. 4.2.9 is also for abrupt case. 4.2.11 is for graded case. So if we go to those equations, then beta will be different for two different cases. So here we replace Vp minus Vn and we get these equations differently. And 4.2.14 and 4. আচ্ছা, তাইলে আমরা যদি আবার বইয়ে যাই তাহলে অ্যাব্রাপ্ট আর গ্রেডেড এর ক্ষেত্রে দুটো আলাদা ইকুয়েশন আসবে। তো এই দুটোকে ইকুয়েশন 8 লেখো, 8 এর এ 8 এর বি, 8 এর এ 8 এর বি, যেখানে তোমার এই অংশটা সেম থাকছে, এটা যে কিউ বাই কেটি ছিল, কেটি ঠিক থাকছে, তো কিউ ইন্টু ভিপি ইন্টু ভিএন, ভিপি মাইনাস ভিএন এর জায়গায় আমরা এই অংশটা নতুন লিখতেছি, ডিফারেন্ট লিখতেছি, মানে ডেল ইজি থাকতেছে। এই দুটো একটু লেখো। এটা তোমার বিটা। হয়েছে? দিস ইজ ইভি এন্ড দিস ইজ ইজি। আচ্ছা, তাহলে আমি যেটা এরপরে কন্টিনিউশন যদি টেক্সট বই থেকে করি, তো এই বিটা ম্যাক্স ইজ গ্রেটার ইন দ্য গ্রেডেড, নিচের অংশটায় HV device then in the abrupt, উপরেরটার চেয়ে। The important consequence is that graded device can have a substantially higher base doping concentrations. এই যে এখানে গ্রেডেড এর ক্ষেত্রে তোমার ডোপিং কনসেন্ট্রেশন NAB যেটা অ্যাকসেপ্টর, সেটা হায়ার কনসেন্ট্রেশন দেন দ্য অ্যাব্রাপ্ট ডিভাইস, এই উপরেরটার চেয়ে বেশি হতে পারে উইদাউট স্যাক্রিফাইসিং দ্য গেইন। ঠিক আছে, স্যাক্রিফাইসিং দ্য গেইন করে আমরা এটা করতে পারি। Therefore, graded emitter based junction HBTs are generally more effective than abrupt HBT design. তো এই স্টেটমেন্টটা একটু লিখতে পারলে ভালো হয়। সেটা হচ্ছে important consequence is that graded device can have a substantially higher base doping concentration, that is NAB, than the abrupt device. এই অংশটুকু লেখো, তারপরে এটা উইদাউট পর্যন্ত লেখা হলে আমি স্ক্রল করব, নিচে যাব। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এখন যদি আমি নিচে যাই তাহলে এই উইদাউট স্যাক্রিফাইসিং গেইন,
এই কথাটা লিখবা, therefore graded emitter base junction HBT মানে গ্রেডেডটা আর কি, গ্রেডেড যেটা আর জেনারেলি মোর অ্যাট্রাকটিভ দেন অ্যাব্রাপ্ট HBT ডিজাইন। এটা হচ্ছে গ্রেডেড এর অ্যাডভান্টেজ। আবার নিচের অংশে আবার অ্যাব্রাপ্টের একটা অ্যাডভান্টেজ বলা হয়েছে। অ্যাব্রাপ্ট জাংশন HBT স্ট্রাকচার however offer one advantage over graded, সেটা হচ্ছে the presence of conduction band edge discontinuity, তাই না? ওখানে একটা ডেল ছিল, ইসি ছিল। তো at the emitter base junction provides a launching ramp for the electrons. অন্য ভাষায় electrons are injected from the emitter into the base without a minimum kinetic energy equal to the conduction band discontinuity. So such high energy injection can be important in enhancing the electron velocity without the base provided within the base provided the intervalley transfer does not occur. Consequently, the electron transit time within the base is reduced, leading to a higher frequency operation. তো কাজে এখানে হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি অপারেশনের জন্য তোমার অ্যাব্রাপ্ট আবার ভেরি অ্যাডভান্টেজিয়াস হচ্ছে। সেটার কারণগুলো হচ্ছে কন্ডাকশন ব্যান্ড ডিসকন্টিনিউটি থাকে একটা ওখানে ডেলিসি, এর ফলে ইলেকট্রনের জন্য একটা লঞ্চিং র্যাম্প তৈরি হচ্ছে। র্যাম্প মানে কি? র্যাম্প মানে হচ্ছে তুমি যদি কোনো জায়গায় যেমন উপর থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে যেমন বাসায় উঠো, কোনো জায়গায় যদি তুমি মোটরসাইকেল রাখো গ্যারেজে ট্যারেজে, তখন র্যাম্প থাকলে কি সুবিধা হয় উঠতে, সিঁড়ি হলে তো সেটা হয় না। তো ওই যেরকম একটা র্যাম্প, লঞ্চিং র্যাম্প থাকতেছে গ্রেডেড এর ক্ষেত্রে ফর ইলেকট্রনস। আচ্ছা, ওই এনার্জি দিয়ে স্লাইড করে যাওয়ার জন্য। ইন আদার ওয়ার্ডস দ্য ইলেকট্রনস আর ইনজেক্টেড ফ্রম দ্য এমিটার ইনটু দ্য বেস, তার মানে এমিটার থেকে বেইজে যাবে, কি পাচ্ছে? লঞ্চিং র্যাম্প পাচ্ছে। তাহলে এদের জন্য ইজিয়ার হয় ফ্রম দ্য এমিটার বেস উইথ এ মিনিমাম কাইনেটিক এনার্জি। তাহলে এখানে মেইন শর্তটা হচ্ছে মিনিমাম কাইনেটিক এনার্জি লাগবে, এবং সেটার ভ্যালু হচ্ছে এই ডেলিসি। তাহলে এখানকার ব্যারিয়ার মনে করো ডেলিসি, এটা দিয়ে ক্রস করবে ইলেকট্রন, করে এমিটার থেকে বেজে যাবে মিনিমাম কাইনেটিক এনার্জি দিয়ে। তো সাচ হাই এনার্জি ইনজেকশন ক্যান বি ইম্পর্টেন্ট ইন এনহ্যান্সিং, এটা তো তোমার এই কন্ডাকশন ব্যান্ডের, তো এনহ্যান্সিং দ্য ইলেকট্রন ভেলোসিটি উইদিন দ্য বেজ। তার ফলে এখানে যে বেজে যাচ্ছে সেই ইলেকট্রনের ভেলোসিটি ইন বেজ গুড। ভেলোসিটি গুড মানে কি? সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। তো ভেলোসিটি গুড থাকলে হচ্ছে ইলেকট্রন ট্রানজিট টাইম বেড়ে যাচ্ছে। ভেলোসিটি বেশি মানে কি? দ্রুত চলে যাবে বেজের মধ্যে দিয়ে। তাহলে ট্রানজিট টাইম টাও বি যদি ধরো, টাও বি বেড়ে যাবে, আর টাও বি বেড়ে গেলেই হাই ফ্রিকোয়েন্সি পারফরমেন্স করতে পারবো। আর এই জিনিসগুলো একটা আর একটার সাথে ইন্টার রিলেটেড। অ্যাব্রাপ্টের ক্ষেত্রে ডেলিসি থাকছে, ইলেকট্রনের জন্য মিনিমাম এনার্জি রাখছে, লঞ্চিং র্যাম্পের মতো হচ্ছে, ডেলিসি ক্রস করে বেজে চলে যাচ্ছে, হাই এনার্জিতে যাচ্ছে যেহেতু এটা একটা উপরের দিকের ব্যারিয়ার কন্ডাকশন ব্যান্ডের দিকে, তো সেখান দিয়ে যাচ্ছে। তো কাজে হাই এনার্জিতে গেলে ওই যে পাহাড়ের উপর থেকে যদি কি বলবো, তো স্কি করে যে তখন ওই অনেক উপরে যখন করে তখন একটা ঢালটা যদি বেশি থাকে তখন ভেলোসিটিটা বেশি পাবে। তো ভেলোসিটি যখন বেশি পাবে তখন বেজের মধ্যে দিয়ে দ্রুত চলে যাবে, তখন ট্রানজিট টাইমটা বেড়ে যাবে। সরি, ট্রানজিট টাইম বেড়ে যাবে তো না, ট্রানজিট টাইম কম লাগবে, এটা আসলে ল্যাঙ্গুয়েজটা উল্টা হয়েছে। হ্যাঁ, ট্রানজিট টাইমটা বেটার হবে আর কি, কুইকলি চলে যাবে। এই যে কোথায় জানি বলছে, ইলেকট্রন ট্রানজিট টাইম ইন দ্য বেজ ইজ রেডিউসড, কমে যাচ্ছে। তো এটা যদি ট্রানজিট টাইম কমে যায় তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি অফ অপারেশন বেড়ে যাবে। তো দ্যাট ইজ দ্য, তার ফলে গ্রেডেড এইচভিটি তোমার হাই ফ্রিকোয়েন্সি অপারেশনের জন্য বেটার। সেটার একটা থিওরিটিক্যাল ইকুয়েশন ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এখানে। এই অংশগুলো এবং ডান দিকের যে ছবি আঁকলাম এগুলো একটু আঁকা হলে আমাকে বইলো।
হয়েছে? Yes, sir. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তো তাহলে আমরা এই অংশটার এখন আমি গতবারের ভিডিওতে কি বলছিলাম এটা একটু দেখো। 2.2.50 will arrive. So there can be also derivation like this. And, in that case, you will have to start from here, the energy band diagram, explain something in words, these equations, and then go the same procedure, explain this part, and GP, divide them, and you get put values of 4.2.9 and 4.2.11, and you get beta. So that's all for lecture. আচ্ছা, তো ওই দিনের লেকচার ওখানে শেষ হইলো, এটার আবার কন্টিনিউশন ছিল পরের দিন, এবং যেটা আমি অলরেডি তোমাদের এখন বলে দিলাম। তো সেজন্য ওই ভিডিওটাও একটু দেখতে চাচ্ছি। ওই ভিডিওটা হচ্ছে বহুত পেঁচানো পদ্ধতিতে কোথায় জানি আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে লেকচার 25 গেল, গতবারের লেকচার 26। গতবার না, মানে এর আগের বার যে কোর্সটা অফার হয়েছিল তখন, ফল 19-এর। So welcome to তো lecture. প্রথম অংশগুলো তো ওই রিভিউ করছে, ইকুয়েশন গুলো আবার ব্যাখ্যা করছি, অ্যাব্রাপ্ট গ্রেডেড বুঝাইছি, তারপরে এখানে কি করেছি দাঁড়াও। The question is estimate the improvement in gain between. আচ্ছা, এখানে মনে হয় একটা অঙ্ক করা হয়েছিল, কিন্তু আমাদের টাইম নাই আজকে অঙ্কটা, তাহলে নেক্সট উইকে যাব। অঙ্কের পরে কি করছিলাম দাঁড়াও একটু দেখি। So if velocity is increased এই যে আমি into another, এই মাত্র যেটা শেষ করলাম ওই অংশটা অঙ্কটার পরে করা হয়েছিল। এবার তো ওই অঙ্কটা পরে করব, কিন্তু আগে এই জায়গার ভিডিওটা দেখে নিই। understand that electron moving with a higher velocity will travel a distance faster. So in that case, electron transit time within the base is reduced, and that reduction, which if frequency and time are inversely proportional. So if the electron transit time is reduced, then we can operate at high frequency operations. High frequency performance, we can ensure high frequency performance for that purpose, for this case. So this is the advantage of using abrupt junction, and in this problem, previous problem, the advantage of using graded junctions. So you must study both of them and try to understand. আচ্ছা, তাহলে বিশেষ কিছু ছিল না, নতুন কিছু ওই আগের মতোই। তাহলে অঙ্কটার অংশটা আমরা তাহলে নেক্সট দিনই যাই, যেটা তোমাদের গ্রেডেড এর ক্ষেত্রে একটা অঙ্ক করে দেখাইছিল, এবং সেটার অ্যাডভান্টেজকে ইন্ডিকেট করে এরকম অঙ্কটা ছিল আর কি। তো কাজে আমাদের এখানে আজকে যা যা পড়লাম তার মধ্যে যে গ্রেডেড অ্যাব্রাপ্ট নিয়ে মেইনলি ডিসকাশন হয়েছে, এটা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলা হয়েছে। এখন এটা রিলেটেড অঙ্কটা নেক্সট দিন করব, এবং নেক্সট রোববার, এবং তারপর বেস ট্রান্সপোর্ট ডায়নামিক্সটাতেও যাবো আর কি। এটাই হলো আগের ভিডিওর কন্টিনিউশন। এখন আমরা তাহলে আজকে শেষ করতে পারি, এবং আমরা আজকে সন্ধ্যা 6টার সময় কুইজে ইনশাল্লাহ দেখা হচ্ছে। যে কয়টা কোশ্চেন থাকবে কুইজে কয়টা কোশ্চেন থাকবে আমার মনে আছে নাকি, আমি ভুলে গেছি। স্যার? মানে আর কতক্ষণ হবে? ওই 2500, 6:30, সরি 6টায় শুরু হয়ে, 6টায় না শুরু, জি স্যার। 6টায়, তাহলে 6:30টায় শেষ এরকম মনে হয়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তাহলে ম্যাথ থাকবে স্যার? না, ম্যাথ তো থাকবে না, এটা ওই আগের কুইজের মতোই মনে হয়, ম্যাথ নাই মনে হয়। আমার মনে নাই কি তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে যেটা বলা হয়েছে ওইটাই। এখন আমার প্রশ্ন মনে নাই, ম্যাথ আছে কিনা মনে নাই, কিন্তু ম্যাথ যদি বলে থাকি তাহলে থাকবে, আর যদি ক্লাসরুমে দেখো কি বলছিলাম ওইটাই। ম্যাথের কথা বলেন, তাহলে পরের কুইজ। তাহলে নাই, ঠিক আছে, তাহলে ম্যাথ নাই, শেষ করে দিলাম। আসসালামু আলাইকুম।